அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 6வது அத்தியாயத்தில் நாரதர் தன்னுடைய ருத்தாந்தங்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு வியாசர்கிட்டக்க நீங்கள் எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு கிரந்தத்தை எழுதுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார்னு பார்த்தோம். இதுக்கு மேலே இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் வியாசர் என்ன பண்ணினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ सप्तमोऽध्यायः. सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्ततभिप्रेतं ततः किमकरोत् विपुः. सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमपश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां छत्रवर्धनः. तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत्पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्तं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा. ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः. चौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एताम् आत्मा रामः समभ्यसत्. सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः. हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अद्यगान्महताख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः. परीक्षितोतराजर्षेः जन्मकर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्. यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धकथाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली. तदा चुचस्ते भ्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरा तदायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिकैर्वुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दत्तपुत्रा.
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवर्दंशिदौघ्रदन्वा कपित्वजो गुरुपुत्रं रतेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारतेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाध्यतार्कः यदा शरणमात्मानम् ऐक्षदश्रान्तवादिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः आतोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहितः अजानन् उपसंहारं प्राणकृच्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अपि प्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्कोऽसि संस्तृतेः त्वम् आद्यपुरुषः साक्षात् ईश्वरप्रकृते परः मायां युधस्य चिच्चक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिगीर्षया स्वानां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायात् तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य भौमम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्राह्माय सन्ददे संहत्यान्योन्यमुभयोः तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीकं च ववृधातीर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन्महत् दह्यमाना प्रजा सर्वाः सांवर्तकममं सत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकौ व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयं तत आसाध्यतरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्तं धाम्ना बत्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुं इमं जहि योऽसौ अनाकशः सुप्तान् अवदीन् निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं
युक्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं वीतं न रिपुं हन्ति धर्मवत् स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णाति अगृणः खलः तत्त्वतस्तस्य हि श्रेयः यद्दोषाद् यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वद्यतां पाप आतताय आत्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यभ्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै श्चोच्यन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतां येष ब्रह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् वीरसूकृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभिष्णसः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यताहं मृदवक्सार्ता रोदिमे अश्रुमुखी मुहुः यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रतहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितम् सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दत्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रः ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्ते योहन् सुप्तान् शिशून् वृता निशम्य भीमघटितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं चक्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयैवोभयमां नातं परिबाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयथा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथाशिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं
विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधूनान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणाधिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. போன அத்தியாயத்தில் நாரத மகரிஷி பகவானுடைய குணாதிசயங்களை வர்ணிக்கக்கூடிய பிரபந்தத்தை எழுதுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் சௌனக மகரிஷிகள்லாம் சூதரை பார்த்து கேட்குறார். வியாசர் அவரே கவலைப்படும் பொழுது என்ன நினச்சிட்டார்? நம்ம பகவானுடைய குணங்களை சொல்லலையோ, ரொம்ப அதிகமாக சொல்லலையோ அப்படின்னு நினச்சித்தானே கவலைப்பட்டுருந்தார். அப்போ தானே நாரதர் வந்தார். அப்படி தான் நினச்சத்தையே அந்த நாரத மகரிஷி சொன்னாரே. அப்போது அந்த வியாச மகரிஷி இதை தெரிஞ்சுட்டு அவர் மேலே என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி சௌனக மகரிஷிகள் சூத மகரிஷிகிட்ட கேட்குறார். அதுக்கு சூத மகரிஷி பதில் சொல்கிறார். வியாச மகரிஷி சரஸ்வதி நதிக்கரையில், இதுக்கு மேற்கு கரையில் சம்யாபிராசம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல மகரிஷிகள்லாம் எப்போ பாரு சதா யாகம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாளாம். அந்த இடம் இலந்த மரத்தினால சூழப்பட்டிருக்குமோ. அந்த இடத்துல ஒரு ஆசிரமத்தை அமைச்சுண்டு மனசை எங்கேயும் போக விடாமல் அடக்கி அப்படியே பகவானையே நினச்சிண்டு தியானத்தில் இருந்தாராம். தன்னோட பக்தி யோகத்தால் பகவானையும் அவர் பார்த்தார். வியாசரே பகவானுடைய அவதாரம்தான். அவர் பக்தி யோகத்தால் பகவானையே பார்க்குறாராம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு சரீரமான மாயை என்ற பிரகிருதியையும் பார்த்தார். ஜீவன் எந்த மாயையால் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இந்த குணங்களினுடைய பரிணாமமான இந்த சரீரத்தை ஆத்மாவா நினைக்கிறதோ, அதனால் ஏற்படக்கூடிய தாபத்திரயங்களை, அதாவது கஷ்டம் துன்பங்களை எல்லாம் அடையிறானோ, அந்த மாயையை போக்கக்கூடிய பக்தி யோகத்தை அறிந்து கொண்டார். அதாவது இதெல்லாம் போக்குறது, இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் தாபத்திரயம் பார்த்தோம். என்னென்ன கஷ்டங்கள், இயற்கையினால் வர கஷ்டங்கள் வருது, மனுஷன் தானாக பண்ணிக்கிறது, ஜீவராசிகள்னால வரக்கூடியதுன்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடியது பக்தி யோகம்தான் அப்படிங்கிறது தெரியுது நமக்கு. ஸோ இந்த உலக மக்களினுடைய நிவர்த்திக்காக சாத்வத சம்ஹிதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணத்தை அவர் பண்ணினார். இந்த பாகவதத்தை கேட்ட உடனே திடமான பக்தி உண்டாருது. பிள்ளை, நண்பன், மனைவி எல்லோரையும் விட்டு பிரிவதால் நமக்கு சோகம் உண்டாருது, வருத்தம் வருது. ஆத்மா இல்லாத இந்த சரீரத்தை ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். தன்னுடையது அல்லாத வஸ்துவை தன்னோடது அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால வரக்கூடிய மோகம், வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நினச்சிக்கிண்டு ஒரு பயம், இவளை எல்லாம் நிவர்த்தி அடையிறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னு சொன்னால் இந்த பாகவதம்தான். அதை நம்ம படிக்கணும். இந்த பாகவதத்தை, இந்த உயர்ந்த பாகவதத்தை தன்னுடைய குமாரரான சுகருக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். இதை சூதர் சொன்ன உடனே சௌனகாதிகள்லாம் கேட்குறா. அந்த சுகர் ஆத்மாவில் ரமிப்பவர், பிரம்ம தியானத்தில் இருப்பவர், எந்த விதமான ஆசையும் அவருக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அவர் எதுக்கு இந்த பாகவதத்தை படித்தார், அபியாசம் பண்ணினார், அவள் அப்பா கிட்ட உபதேசம் பண்ணிண்டார், எதுக்கு தெரிஞ்சின்றார் அப்படின்னு கேட்க.
அவரே பகவானை தன்கிட்டயே தன் இதயத்தில் பார்க்கக்கூடியவர் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு எதுக்கு இந்த பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். அதுக்கு சூதர் பதில் சொல்கிறார், ஆத்மாராமர்களாக இருந்தால் கூட பகவானின் ரூப குண விபூதிகளை பற்றிய கிரந்தங்களை படிப்பதில் எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானை பற்றி மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அந்த பகவானிடத்துல இருக்கிற அந்த பக்தியினால் அதை அவள் தெரிஞ்சுக்கிறா. அந்த பகவத் குணங்களின் விசேஷமான ஆசை தான் அதை அவர் அதை அபியாசம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்கிறார், இந்த மகரிஷிகளே, இப்போ பரீட்சித் ராஜனுடைய பிறப்பு, அவனுடைய மரணம், பாண்டவர்களுடைய விருத்தாந்தம், இவைகளை எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. இதற்கு சம்பந்தமான கிருஷ்ண கதையையும் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது பாகவதத்தை எதுக்காக சுகர் அபியாசம் பண்ணினார் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருக்கிற பக்தி தான் காரணம். அவர் ஒன்றும் எதுவும் மோட்சம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு எதையும் நினச்சிட்டு அவர் பண்ணலை. அவருடைய பக்தி தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ அடுத்த மாதிரி பரீட்சித் ராஜன், ஆனால் அவர் சுகர் தானே பரீட்சித் ராஜனுக்கு இதை சொல்கிறார் இந்த பாகவதத்தை. ஸோ அந்த பரீட்சித் ராஜனுடைய பிறப்பு, அவருடைய மரணம், அவருடைய கதை எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். அதுக்கு தொடர்பான சில கிருஷ்ண கதையையும் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். கௌரவர்கள்லாம் யுத்தத்தில் அடிபட்டு சொர்க்கத்துக்கு போனான். பீமன் தன்னோட கதையினால் துரியோதனனுடைய தொடையை அடித்து முறிச்சான். அதுக்கப்புறம் துரோணருடைய புத்திரன் அஸ்வத்தாமன், அவன் என்ன பண்ணான், திரௌபதியினுடைய புத்திரர்களை எல்லாம் கொல்றது தான் நம்மளுடைய எஜமானனான துரியோதனனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அவெல்லாம் பாண்டவாளுடைய குழந்தைகளெல்லாம் கொன்னுடுறான். ஆனால் துரியோதனனுக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லை. இது அவன்கிட்ட சொல்லாமையே தான் அஸ்வத்தாமன் பண்ணுறான். ஆனால் அவன் பண்ணின இந்த காரியத்தை லோகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் நிந்தனை பண்ணுறான். இந்த உபபாண்டவர்களுடைய அம்மாவான திரௌபதி ரொம்ப தன்னுடைய புத்திர சோகத்தினால ரொம்ப வருத்தப்படுறா. அது சாமான்யமான வருத்தமாக இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க? குழந்தைகளெல்லாம் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி தூங்குற குழந்தைய கொண்டுட்டான்னு சொன்னால் எந்த அம்மா தான் சமாதானமாக இருக்க முடியும் இல்லையா? ரொம்ப வருத்தப்படுறா. அப்போது அர்ஜுனன் அவளை சமாதானம் பண்ணுறான். என்னத்தை சொல்லி சமாதானம் பண்ணுறான், நான் என்னுடைய பானத்தால் அந்த அஸ்வத்தாமாவனுடைய தலையை உனக்கு பரிசா தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சபதம் பண்ணுறான். பண்ணிவிட்டு அவளை சமாதானம் பண்ணுறான். அதுக்கு அப்புறமா அவனுடைய தலை உன்னிடம் நான் சமர்ப்பித்த பிறகு நீ குழந்தைகளுக்கான காரியத்தை செஞ்சு முடித்து ஸ்நானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். குருபுத்திரனான அஸ்வத்தாமாவை, குருபுத்திரன்னா துரோணரோட புள்ள தானே அஸ்வத்தாமன். அர்ஜுனனுக்கு அவர் நிறைய வில்வித்தைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? அதனால் குருபுத்திரனான அஸ்வத்தாமாவை அர்ஜுனன் ரதத்தில் துரத்த ஆரம்பிக்கிறான். ரதத்தில் அவன் துரத்துறான்னா அந்த ரதத்துக்கு யார் சாரதியாக இருந்திருப்பா சொல்லுங்க? கிருஷ்ணன் தான். அப்போது அந்த அர்ஜுனனுடைய கையில் ஒரு பயங்கரமான வில்லை வச்சுருக்கான். ரதத்தில் ஹனுமன் கொடி பறக்கிறது. அஸ்வத்தாமா அர்ஜுனன் தன்னை துரத்துண்டு வரான் அப்படிங்கிறத பார்த்து பயப்படுறான், ஓடுறான். பூமி முழுக்க சுற்றி 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 ஓடுறான். கடைசியில் ரொம்ப டயர்டாக ஆகிடுறான். கடைசியில் யாரும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறா, அவனை காப்பாற்ற மாட்டேங்கிறா. வேறு வழியே இல்லாமல் தன்னை நம்ம காப்பாற்றிக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறான். அது தன்னை காப்பாற்றும் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அவன் பண்ணினான். இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா, இவனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை விடத்தான் தெரியுமே தவிர அதை திருப்பி வாங்கிக்கிறதுக்கான வழி அஸ்வத்தாமனுக்கு தெரியாது. அந்த அஸ்திரத்தினால எல்லா திசைகளிலும் அப்படியே தேஜஸ் பயங்கரமாக பரவுறது. அப்போ என்ன பண்ணுறான் அர்ஜுனன், கிருஷ்ணனை சோஸ்திரம் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணனை கேட்குறான், கிருஷ்ணா இது என்ன இப்படி பயங்கரமான தேஜஸாக இருக்கே, இதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்குறான். ஏன்னா கிருஷ்ணன் ஏதானு நம்ம சொல்லி என்னால் முடியாதுப்பா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட போகிறானோன்னு ஒரு பயமாம். அதனால் அவன் கிருஷ்ணனை சோஸ்திரம் பண்ணி கேட்குறான் அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு கிருஷ்ணன் பதில் சொல்கிறான்,
துரோணருடைய பிள்ளையான அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகிச்சதுனால அதனால வரக்கூடிய தேஜஸ் தான் இது வேற எதுவும் இல்லைப்பா. இதுவரை அவன் பிரம்மாஸ்திரத்தை உபயோகிக்காம தான் இருந்தான். இப்போ தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக்கணுமேங்கிறதுக்காக உபயோகிச்சுட்டான். ஆனால் அவனுக்கு இதை திரும்பி வாங்கிக்கிறதுக்கு தெரியாது. ஆனால் உனக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை விடுறதுக்கும் தெரியும், அதை திருப்பி வாங்கிக்கிறதுக்கும் தெரியும். அதனால் நீ பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு அந்த அஸ்திரத்தை நாசம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறார். சரின்னு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகித்தான். அப்பவும் பகவானம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுறான். இந்த ரெண்டு பிரம்மாஸ்திரங்களும் ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே நம்ம நிறைய சினிமாலெல்லாம் பார்த்துக்கோம். ரெண்டு அஸ்திரங்கள் ஒன்றோட ஒன்று முட்டிக்கும், அப்படியே பளீர்னு வெளிச்சங்கள்லாம் வரும். அந்த மாதிரி இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று சந்திக்கும்போது அப்படியே உலகமும் அப்படியே தகிச்சு போச்சான். எல்லாரும் இது என்னடா இது பிரளய அக்னி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பயந்து போனாலாம். 3 உலகத்துலேயும் பிரஜைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா, லோகங்களுக்கெல்லாம் நாசம் வந்துடும் போல இருக்கே அப்படிங்கிறத பயந்துண்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய சம்மதத்தின் பேரில் அந்த 2 அஸ்திரத்தையும் திருப்பி பெற்றுன்னுடுறான். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை உலகங்கள் தகிக்கிறதுனா என்ன ஆகும் நிலைமை 3 லோகத்துலேயும். அதனால கிருஷ்ணன் நீ அஸ்திரத்தை திருப்பி வாங்கிக்கோன்னு சொல்கிறதுனால திருப்பி வாங்கினுடுறான். அதுக்கப்புறம் அஸ்வத்தாமனை என்ன பண்ணுறான், போய் ஒரு பசுமாட்டை கட்டுற மாதிரி போட்டு கட்டி தன்னோட கூடாரத்துக்கு இழுத்துண்டு போகிறான். அப்போது கிருஷ்ணன் சொல்கிறான், கிருஷ்ணன் சகல தர்மத்தையும் அறிந்தவன், இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும்னு நினைக்கிறான். அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், அர்ஜுனா இவன் குழந்தைகளெல்லாம் கொன்னவும் தர்மத்தின் முறைகளெல்லாம் பின்பற்றாதவன். ஜென்ரலாக தர்மத்தில் என்ன சொல்கிறா, மனநிலை சரியில்லாதவன், தூங்குறவன், யங் பர்சன்ஸு, பொம்மநாட்டிகள், மூடன், சரண்டரானவன், ரதத்தில் போர்லெல்லாம் சண்டை போடும்போது ரதங்கள்லாம் உடைஞ்சு போயிட்டா அந்த ரதம் முறிந்தவன், பயந்தவன், இவாளெல்லாம் கொல்லப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இவன் அதமன், தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவன், அதனால் இவனை கொன்னுடு அப்படின்னு சொன்னார். இவனை நீ கொன்னுட்டா திரௌபதிக்கு செஞ்சு கொடுத்தா அந்த சபதம் நிறைவேறுமே அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனை சொல்கிறானாம். ஏன்னா தர்மத்தை சோதிச்சு பார்க்க நினைக்கிறாராம் பகவான். இவன் என்ன பண்ணுறான், இவனும் என்ன பண்ணுறான், அஸ்வத்தாமன் துரியோதனனுக்கு இஷ்டமில்லாத காரியத்தை தான் பண்ணான். குலத்துக்கு அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்தினான், குழந்தைகளை கொன்னான், இவன் மகா பாபி என்று இப்படி பல காரணங்களை சொன்னார். கிருஷ்ண பரமாத்மா எப்படி சொன்னாலும் சரி, அஸ்வத்தாமன் குருபுத்திரன். அதனால் அர்ஜுனன் நாம் எப்படி இவனை கொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் சொன்னதுக்கு அவனுடைய மனம் சம்மதப்படாததுனால அவனை போட்டு கட்டி திரௌபதியின் முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு இவனை கொலை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். ஆனால் திரௌபதிக்கு இயற்கையிலேயே நல்ல சுபாவம் உள்ளவள். அதனால் அவள் என்ன சொல்கிறா, இவன் பிராமணம், குருபுத்திரன்னா நாம் அவளை நமஸ்கரிக்கிறதுக்கு தகுதி உள்ளவாவா. உங்களுக்கு அஸ்திர வித்தையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த துரோணாச்சாரியானுடைய மறு வடிவம் அவருடைய புத்திரன் இல்லையா, அதனால் அவருடைய மறு வடிவம் அவன். உனக்கு நிறைய அஸ்திர பிரயோகங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரே, இவனை விட்டுடுங்கோ, இவனை கொன்னுட்டா இவளுடைய அம்மா இப்போ என்னுடைய குழந்தைகளை அஸ்வத்தாமன் கொன்னுட்டான்னு நான் எவ்வளோ வருத்தப்படுறேன், கஷ்டப்படுறேன். இதே கஷ்டத்தை அவள் அம்மாவும் அனுபவிப்பளே, குரு வம்சத்தை நாம் நாசம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேலே பரிதாபப்படுறா. தர்மத்தோடு தயை கலந்த இந்த பேச்சை கேட்ட பாண்டவாள்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறா. திரௌபதி சொல்கிறது கரெக்டு தான்ப்பா, குரு வம்சத்தை நம்ம போய் நாசம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒத்துக்கிறா. ஆனால் பீமனுக்கு கோபம் வருது, இவனை கொல்றது தான் பெட்டர் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணுறான். அதெல்லாம் விட முடியாதுன்னு சொல்லி பீமன் சொன்னதையும் திரௌபதி சொன்னதையும் கேட்டுட்டு கிருஷ்ணன் தன்னோட ஃப்ரெண்டான அர்ஜுனனுடைய முகத்தை பார்க்குறார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அவனை கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஒரு பிராமணனை கொல்லப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. ஆனால் இவன் குழந்தைகளை கொன்னவன், நிரபராதிகளை எல்லாம் கொன்னவன், அதனால் இவன் கொல்லத்தகுந்தவன் தான்.
இது என்னுடைய ஆக்ஞை தான், நான் சொல்லப்பட்ட விஷயம்தான் இது. சாஸ்திரத்தில் இது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது தான். அதனால இதை மனசில் நீ வச்சுண்டு, நீ திரௌபதிகிட்ட வேற சபதம் பண்ணியிருக்க அவன் தலையை வெட்டின்னு வரேன்னு சொல்லிட்டு, பீமனும் அவனை கொல்லணும்னு சொல்கிறான். அதனால் எங்கள் 3 பேருக்கும், நாங்கள் 3 பேரும் எதை ஆசைப்படுறோமோ அதை நீ செய் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். அர்ஜுனன் பகவானுடைய எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்கிறான். அஸ்வத்தாமனுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்தனத்தை தலைமுடிகளோடு மழித்து எடுத்துடுறான். ரத்தனம் போனதுனால அவன் தேஜஸ் குறைஞ்சு அவமானத்தை அடையிறான். இந்த செயல் இந்த ரத்தனத்தோடு தலைமுடியோடு எடுத்ததுனால அவனுக்கு இது ஒரு மரணத்துக்கு சமமானது. உயிரிழந்தவன் போல் ஆனான். தேக நாசம் செய்வது உயர்ந்தது அல்ல. இதுக்கப்புறம் திரௌபதியோட பாண்டு புத்திராள்லாம் தன்னுடைய பந்துக்களுக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டிய உத்தர சம்ஸ்காரங்களை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டர் முடியறது. இதுக்கு அடுத்த மாதிரி இதனுடைய தொடர்ச்சியை 8வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.